시간 예배 자리에 나오신 여러분들 모두 환영합니다. 우리가 함께 전심으로 하나님을 예배하며 나아갈 때 하나님께서 우리 형제교회를 선교에 동참하는 예수 공동체로 더 굳건히 세우실 것입니다. 우리 함께 그 기대하는 마음을 가지고 함께 기도하시고 기쁨으로 찬양하며 나아가시겠습니다. 하나님 앞에 우리 온 세대가 함께 모여서 함께 찬양하며 나아가며 예배하며 나아가게 하시니 감사합니다. 우리에게 값없이 주신 그 사랑을 의지하여 하나님 예배하며 나아가기 소망합니다. 하나님을 예배하며 나아갈 때 주님의 전 안에 기쁨이 가득하게 하여 주시고, 우리가 기쁨의 찬양으로 나아갈 때 우리가 하나님의 그 복음을 가지고 세상으로 나아갈 수 있는 그 담대한 믿음과 우리에게 새 힘을 허락하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금 모두 함께 자리에서 일어나셔서 함께 기쁨으로 박수하며 찬양하며 나아가시겠습니다. The God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Of the Lord, our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place, and we won't be quiet. Your praise, 'cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Now you sing it. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place, and we won't. You shout it out to the Lord. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place, and we won't be quiet. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace.
Jesus. This is what happens when we believe in Jesus. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's really given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. Lift your hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. Was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. 다시 함께 기도하며 나아가실 때 우리 특별히 다음 세대들을 축복하며 나아가기만 합니다. 하나님, 우리 교회 다음 세대들이 예수의 보혈로 깨끗게 일어나는 다음 세대되게 하여 주시옵소서. 이 세상 가운데 주님의 복음을 담대히 전하는 다음 세대로 일어나게 하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하며 다음 세대를 축복하며 나아가시겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 다음 세대를 허락하여 주시고 우리가 함께 언어를 뛰어넘어 세대를 뛰어넘어 찬양을 받게 합당하신 하나님의 이름은 그 예수의 보혈의 능력에 함께 선포하며 나가게 하시니 감사합니다. 우리가 함께 기도하며 다음 세대를 축복합니다. 다음 세대를 예수의 정결한 세대를 세대를 뛰어넘고 우리의 생각을 뛰어넘는 주님의 은혜와 그 예수의 피 안에 있는 그 보혈의 능력으로 우리 함께 선포합니다. 그 능력을 의지하여 우리가 이렇게 매주마다 하나 되어 세대를 뛰어넘어 하나님을 찬양하며 나아갈 때 우리가 날마다 주님 앞에 정결케 되게 해주시고 우리의 삶 가운데 그 예수의 보혈의 능력을 담대히 선포할 수 있는, 또한 담대히 살아낼 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서. 그렇게 우리가 선교에 동참하는 예수 공동체로 세움받는 우리 형제의 공동체 되게, 또한 우리 다음 세대와 모든 세대 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 우리 다음 세대들 각자 반으로 이동할 때 이 노래로 함께 축복하시겠습니다. 옆에 계신 분들을 향해 축복합니다. 사랑해요, 축복해요.
계속해서 예수님 의지와 함께 찬양하며 나아가시겠습니다. 나를 구원하시니 주의 은혜 나를 구원하시니 더 큰 선물 난 바랄 것 없네. 더큰 선물 난 바랄 것 없네 기쁨과 이 기쁨과 의와 자유 되시며 자유 되시니 변함없는 사랑 되시는 주, 없는 사랑 되시는 주 나의 소망 예수 안에 있으니 내 삶은 주님께 속했네 말로 다 할 수 없네 내 영혼 찬양해 나니 예수로 흑암에도 내 영혼 평안함은 흑암에도 내 영혼 평안함 주 예수 나와 함께 하시니 내 연약한 나의 자랑 되어 주 능력이 나를 붙드시네 나의 방패 나의 목자 되시니 골짜기도 난 두렵지 않네 어둠을 이기셨네 내 영혼 찬양해 나니 예수로 인해 예수의 피 내 죄 사하셨으니 예수의 피 내 죄 사하셨으니 죽음도 난 두렵지 않네 나를 위해 십자가 달리신 그 사랑 무덤이니셨네 나의 공의 나의 구원 되시는 예수 이름 붙들고 나가세 죄의 사슬 풀렸네 내 영혼 찬양해 나니 예수로 인해 온 힘 다해 주 따르기 원하네. 온 힘 다해 주 따르기 원하네 인도한다 약속하신 주님 그에는요 날 새롭게 하시니 보좌 앞에 기쁨으로 서리 내 참 소망 세상 소망 되시네 주 예수께 영광 돌아가네 내 영혼 찬양해 나는 예수로 인해 내 참 소망
세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨. 다시 한번 예수의 이름은 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨이. 큰 권세 주께 있으니 권세 주께 있으니 그 권세 주께 있으니 너는 가서 주의 복음 전하라. 주가 너 항상 지키리. 다시 한번 큰 권세 권세 주께 있으니 그 권세 주께 있으니 가서 주의 복음 전하라. 주가 너 항상 지키리라. 가서 주의 복음 전하라. 주가 너 항상 지키리라. 함께 기도함으로 나가시겠습니다. 태초부터 천지창조의 주인이신 여호와 하나님께 신령과 진정으로 예배와 찬송을 올려드립니다. 날마다 십자가의 은혜로 우리의 일상에서 우리의 구원자이신 예수 그리스도를 바라보게 하시고 복 주시는 성령 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 지난 한 주도 제 삶에 어려운 일을 행하셨던 하나님의 사랑과 동행에 감사드립니다. 늘 부족한 저희를 단련하시고 또 넘어지지 않게 위로와 평안 안으로 인도하시는 십자가의 은혜에 오로지 무릎으로 기도하며 주의 빛을 바라보게 하시는 마음에 감사드립니다. 하나님 아버지, 세상은 온갖 권세와 사탄의 유혹 속에서 말씀 묵상과 기도보다는 나의 욕심과 부에 중독되어 살아갑니다. 하나님, 우리를 불쌍히 여겨 주시옵고 우리의 삶이 주 안에서 온전히 이해할 수 없는 일들 속에서도 겸허하게 주님의 음성을 듣고 치유와 회복을 간절히 원합니다. 하나님, 말씀의 빛으로 우리의 숨은 허물과 부끄러움을 드러내시고 교만해 저 높아진 마음을 주님의 거룩한 형상으로 회복될 수 있도록 훈련하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 조국 대한민국을 위하여 기도합니다. 병원과 의사의 문제로 치료의 도움을 받아야 할 어려운 국민들에게 아픔과 고통, 불편함이 없게 하루속히 나 자신의 유익이 아니라 국가와 민족을 위하는 사랑의 마음을 품게 역사하여 주시옵소서. 그리고 앞으로 선출될 리더의 하나님의 거룩한 백성들로 서로 분쟁과 비난이 아니라 겸손한 마음으로 소통하고 화합함으로 이 땅에 무너진 공의가 회복되고 하나님의 질서가 세워질 수 있기를 간절히 소망합니다. 하나님, 이곳 벨브 캠퍼스를 위하여 기도합니다. 오늘 있을 넥스트 PTA 미팅에
하나님을 향한 사랑과 감사의 마음으로 앞으로 준비하는 선교에 은혜 베풀어 주시옵소서. 그리고 앞으로 있는 선교 30일 캠페인 모임에도 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 자는 여호와이시니라 라고 말씀하셨는데, 이번 30일을 통하여 내 마음속에 쌓여있는 죄를 떠나게 하옵시고 진실하게 하나님의 은혜를 입은 자라고 고백하며 하나님의 선교에 동참하는 귀한 간증들이 나타나게 역사하여 주시옵소서. 하나님, 벨뷰 캠퍼스를 허락하심에 감사드립니다. 이곳 이웃과 이 지역 사이에 하나님의 영광을 나타내는 복된 성전으로 세워 주시옵소서. 저희가 기도하는 건축 그리고 UCIC 학교, 우리의 다음 세대가 하나님을 더 많이 사랑하며 믿음의 가문으로 세워질 수 있기를 간절히 기도합니다. 하나님, 벨뷰 캠퍼스 우리 믿음의 멘토이신 PTM 하나님 안에서 늘 강건하게 붙들어 주시옵고 주 안에서 아름다운 교제와 기쁨으로 서로에게 행복한 시간과 건강을 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 지금 이 시간에도 각 선교지에서 헌신하시는 선교사님과 그 가정을 위하여 중보합니다. 어떠한 혼란과 고난이 있을지라도 삶의 주권이신 하나님과 함께하며 끝까지 온 열방의 거룩한 성리로 붙들어 주시옵소서. 오늘도 예배를 위하여 각 부서에서 섬기시는 모든 성도의 헌신에 하나님 기쁨으로 섬기게 하여 주시옵소서. 주님의 말씀을 대하시는 송영세 목사님, 말씀 선포에 하나님의 능력으로 치유와 역사가 있게 성령 충만함으로 붙들어 주시옵소서. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배드리시는 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 공동체 캠페인이 이제 다음 주일부터 3월 한 달 동안 시작이 되겠습니다. 우리 선교 30일이라고 하는 주제로 저희들 공동체 캠페인을 하게 되겠는데요. 우리 순위 없는 분들은 이 30일 동안 내가 순을 조인하기 원한다 하시는 분들은 예배 후에 나가시면서 우리 아이솜이라는 팻말이 있는 그쪽이 공동체 캠페인 우리 부스가 되겠는데요. 그곳에 여러분 성함을 써주시면 30일 기간 동안에 여러분이 함께 할 수 있는 순을 연결해 드리도록 하겠습니다. 그리고 혹시 출장을 가셔서 또 여러 가지 사정으로 함께 할 수 없는 분들은 또 공동체 부스에 가셔서 책을 한 권 달라고 하셔서 여러분이 개인적으로 할 수 있도록 이렇게 달라고 하시면 또 주실 겁니다. 그래서 여러분 또 30일 동안 책자를 보시면서 함께 우리 선교 30일에 동참해 주시면 좋겠고요. 순에 소속되어 있는 분들은 순장님 통해서 다음 주부터 다 받아가시면 또 되겠습니다. 그리고 우리 특별히 벨뷰 캠퍼스 이를 위해서 리더십 모임, 오늘 순장 교구장님 중심으로 또 임직자들, 우리 장로님들, 또 권사님, 안수 집사님들, 팀장님들 함께 2부 예배 후에 저희들 30일 캠페인을 위한 내용과 함께 우리 또 비전 쉐어링하는 시간 같이 가지게 되겠습니다. 우리 해당되시는 분들 또 함께 참여해 주시면 감사드리겠고요. 그리고 우리 벨뷰 캠퍼스 중고등부 넥스트 학부모 모임이 오늘 예배 후에 우리 넥스트 룸에서 있게 되겠습니다. 우리 자녀가 중고등 학생이신 부모님들은 함께 해주시면 또 감사를 드리겠습니다. 우리 지난주 광고한 것처럼 노숙자 점심 대접을 위해서 저희들 벨뷰 캠퍼스 시니어 우리 그룹 PTM과 우리 또 타코마 우리 귀한
우리 푸드뱅크와 연합해서 귀한 캠페인을 또 하고 있습니다. 우리 교회에 준비된 박스에 드라이푸드, 캔푸드, 컵라면 이런 것들 여러분 또 갖다 주시면 함께 또 귀한 일에 동참하게 되겠습니다. 오늘 2부 예배 때 우리 명예 장로님 또 명예 권사님 임직식 있게 되겠습니다. 축복해 주시면 감사드리겠고요. 생명의 삶 3호로가 나왔습니다. 우리 3월 달도 우리 또 함께 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 귀한 3월이 되기를 바랍니다. 우리 마지막 안내 말씀은 아이솜 봄학기가 이번 주 오리엔테이션으로 시작이 됩니다. 여러분 하와이 DTS처럼 정말 주제별로 현장에 있는 강사들이 강의하는 내용이 됩니다. 한국말로 또 번역되어서 이렇게 강의가 온라인으로 100% 진행이 되게 되겠습니다. 여러분이 있는 곳에서 강의를 듣고 또 끝날 때까지 한 3번 정도 워크숍하면서 우리 강의가 진행이 되는데요. 우리 특별히 임직자들은 가능한 좀 참석하시면 좋겠고, 또 원하시는 분들은 우리 예배 후에 공동체 테이블하고 우리 아이솜 테이블 같이 이렇게 섬기고 있는데 문의해 주시고 등록해 주시면 되겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 우리 주보와 홈페이지를 참조해 주시면 감사를 드리겠고요. 오늘은 우리 30일 캠페인, 사실은 첫 번째 여러분 책자를 받으시면 첫 번째 주제 말씀이 됩니다. 여러분이 첫 번째 순모임 때 나눌 주제 말씀이 되겠는데, 우리 영상으로 권준 목사님이 말씀을 또 증거해 주시겠는데, 우리 하나님 말씀은 마태복음 28장 우리 19절부터 20절 말씀이 되겠습니다. 같이 우리 읽겠습니다. 19절부터 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 우리 이 말씀 가지고 거부할 수 없는 하나님의 부르심이라고 하는 주제로 우리 권준 목사님 영상으로 말씀 선포해 주시겠습니다. 말씀드린 대로 우리는 다음 주일부터 2024년 공동체 30일인 선교 30일 캠페인을 시작합니다. 오늘은 킥오프 시간으로 선교 30일 시작을 알리는 이 메시지를 모든 캠퍼스 성도들과 함께 나눕니다. 우리 벨뷰 캠퍼스와 또 우리 다운타운 캠퍼스, 그리고 우리 바셀 캠퍼스의 우리 뉴웨이브 청년들 모두가 함께 영상으로 하나님 말씀을 받습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스와 다운타운 캠퍼스 성도님들 사랑하고 축복합니다. 여러분이 있는 곳에서, 그 캠퍼스에서 아름다운 하나님의 공동체를 세워가고 있는 그 소식을 들으면서 얼마나 감사한지요. 여러분 통해서 그 지역에 정말 복음이 더욱더 널리 퍼져나갈 수 있게 되기를 원합니다. 그리고 우리 뉴웨이브 우리 청년들 또한 사랑하고 축복합니다. 사랑합니다. 그리고 먼저 선교 30일을 위해 또 열심히 준비해 주신 우리 공동체 사역팀들 또 모든 봉사자들께 감사를 드립니다. 우리 선교 30일 이 가이드북이 인쇄되어서 나왔습니다. 우리 김성한 목사님이 중심이 되어 이 가이드북을 만들었는데 너무 잘 만들었어요. 30일 동안 나눌 핵심 내용들, 그리고 우리가 파송한 우리 형제교회 세계 선교 현황과 우리 선교사님들의 또 소개, 그리고 매주 순에서 5주 동안 함께 나눌 그러한 교제와 또 단기 선교를 위한 자세한 안내가 잘 담겨 있습니다. 우리 이 가이드북을 만들어 주신 분들께 정말 감사를 드립니다. 그리고 우리는 5번의 이제 순 모임을 갖게 되는데, 또 이를 위해 수고하시는 우리 교구장님들, 순장님들 또 감사하고, 가정을 오픈해서 순 모임을 위해 가정을 오픈해서 섬기는 우리 성도님들, 또 함께하는 우리 모든 성도님들 감사를 드립니다. 선교 30일을 시작할 수 있도록
역사해 주시는 우리 하나님과 그리고 함께하는 우리 모두들, 섬기는 모든 분들, 우리 박수로 한번 축복하며 우리 같이 격려하도록 하겠습니다. 선교 30일을 시작하면서 우리 교회는 어떻게 하면 이 시대에 하나님의 영광을 우리가 온전히 드러낼 수 있는가? 우리 교회는 정말 이 시대에 하나님의 영광을 온전히 드러내는 그러한 공동체인가? 이것이 저의 간절한 마음이에요. 사랑하는 여러분, 교회가 이 땅에 존재하는 목적이 뭐겠어요? 예수 그리스도의 핏값으로 세워진 교회가 이 땅에 존재하는 목적은 하나님의 영광을 드러내는 거예요. 교회의 목적은 하나님의 영광을 드러내는 거예요. 그래서 마치 물이 바다를 덮음 같이 온 세상이 하나님의 영광을 인정하는 그 날을 오게 하는 데 있는 거예요. 그래서 하나님의 소원인 모든 나라와 민족과 백성과 언어가 그 누구도 셀 수 없는 그 수많은 무리들이 하나님 앞에 나와 큰 소리로 온 힘을 다해 구원은 오직 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양께 있습니다라고 구원의 하나님을 경배하게 하는 것. 여러분, 이 목적을 위해 하나님은 저와 여러분을 하나님의 선교의 파트너로 부르신 거예요. 하나님의 선교의 파트너로 하나님이 우리를 부르신 거예요. 그래서 선교는 거부할 수 없는 하나님의 초대이고 지체할 수 없는 하나님의 명령인 거예요. 같이 읽어볼까요? 자, 선교는 시작. 거부할 수 없는 하나님의 초대이고 지체할 수 없는 하나님의 명령이에요. 오늘 저는 여러분과 함께 첫 번째 주제인 거부할 수 없는 하나님의 부르심, 이 제목으로 함께 말씀을 나누는데, 오늘은 제 개인적으로 특별한 날입니다. 특별한 날이에요. 뭐가 특별하냐면 오늘이 제가 쓸개 제거 수술을 받은 지 꼭 1년이 되는 날이에요. 작년 2월 말 주일에 LA 근교의 한 교회 집회를, 제가 부흥 집회를 섬겼어요. 금토일 3일 집회를 마치고 그 주일밤 견딜 수 없는 통증으로 그래서 응급실로 향했고 2시간의 검사 끝에 쓸개를 빨리 제거해야 한다는 결과와 함께 제가 태어나서 처음 60세의 나이에 병원에 입원해서 수술을 받게 되었습니다. 수술이 어떻게 되든 책임을 묻지 않겠다라고 하는 그 서류에 사인을 여러 번 사인을 하고, 그리고 이제 수술대로 제 몸이 옮겨지면서 오늘이 나의 마지막일 수도 있겠구나라고 하는 생각을 하게 되었어요. 오늘 죽을 수도 있겠구나 하는 생각을 하게 됐어요. 제가 처음으로 이 죽음에 대해서 잠시나마 깊이 생각하는 순간이었어요. 수술 후 깨어났고, 그리고는 나를 향한 하나님의 뜻은 무엇일까? 나는 무엇을 위해 이 땅에 이 삶을 살아가는 것일까 하는 생각과 함께 제일 먼저 떠오른 성경 구절이 사도 바울의 사도행전 20장 24절 말씀이었어요. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 저는요, 오늘이 마지막일 수도 있는 나의 인생이기 때문에 주를 위해 좀 더 많은 일을 하다가 주님 앞에 서고 싶어요. 얼마나 오래 살 수 있을지 모르는 나의 인생이기 때문에. 그렇잖아요? 내일이
어떻게 될지 모르는 나의 인생이기 때문에 하나님이 주신 이 건강과 하나님이 주신 이 모든 것을 가지고 이것을 통해 어떻게 해서든지 주의 일을 좀 더 하다가 그 주님 앞에 후회 없이 서고 싶은 거예요. 사랑하는 여러분, 누가 행복한 인생입니까? 사명이 분명한 인생 아닙니까? 아침에 일어날 때 일어날 이유가 있는 인생. 나는 왜, 무엇을 위해 이 땅에 존재하는가? 오늘 이 마태복음 28장 말씀을 통해 이 하나님의 부르심에 순종하는 여러분이 되기를 바랍니다. 마태복음 28장 18절 말씀이, 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니. 예수님은 누구십니까? 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이에요. 예수님은 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 온 세상을 살리실 수 있는 유일하신 구원자세요. 여러분, 이슬람의 구원이 있지 않습니다. 힌두교의 구원이 있지 않아요. 불교의 구원이 있지 않아요. 이 세상 모든 사람을 구원하실 수 있는 전능자는 오직 한 분, 예수 그리스도이십니다. 그렇기 때문에 우리가 가서 전해야 하는 거예요. 여러분, 예수님이 구원자 중에 한 분이라고 한다면, 다른 종교에도 구원이 있다고 한다면 여러분 가서 전할 필요가 없어요. 하지만 예수님만이 우리 인류를 죄와 사망에서 구원하실 수 있는 유일하신 분이기 때문에 여러분 어떠한 대가를 치르고라도 전해야 하는 것이죠. 모든 고통과 모든 문제와 모든 죄를 해결하고 우리를 살리실 수 있는 유일하신 예수 그리스도, 예수님만이 생명이요 예수님만이 구원자이십니다. 믿으십니까? 믿으십니까? 여러분, 그렇다면 가서 전해야죠. 전해야죠. 할 수 없어서 가는 게 아니에요. 이 놀라운 이 하나님의 이 은혜의 복음, 나를 살린 이 놀라운 하나님의 은혜의 복음을 전하지 않고는 견딜 수 없는 열정으로 가는 거예요. 하나님은 이 복음 증거를 위해 내가 누구를 보내며 누가 나를 위하여 갈고 하며 우리를 부르고 계세요. 이때 여러분, 이사야처럼 주여 내가 여기 있나이다, 나를 보내소서, 내가 가겠나이다 하며 하나님의 이 부르심에 순종하는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 교회 안에는 단지 두 부류의 성도들만 존재한다고 합니다. 선교 명령에 순종하는 성도와 거부하는 성도. 사랑하는 여러분, 순종입니까? 거부입니까? 순종입니까? 거부입니까? 순종하는 여러분이 되기를 바라요. 그래서 첫째, 선교는 거부할 수 없는 우리의 사명이라는 거예요. 이 우리의 정체성이에요. 그래서 주님은 우리에게 명령하신 거예요. 주님은요, 우리에게 제안하신 게 아니고 우리에게 명령을 하신 거예요. 그래서 28장 19절 20절 상반절에 이렇게 명령하신 거예요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리는 이것을 가리켜 The Great Commission, 내 사명이라고 우리는 합니다. 여러분, 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수님께서 저와 여러분을 부르셨어요. 여러분, 이 얼마나 위대한 부르심입니까? 여러분, 교회가 교회될 수 있는 것은 이 미션을 품고 가슴에 품고 나가는 거예요. 교회는 교회 왕국을 만들기 위해 존재하지 않아요. 교회는 교회 세력을 확장하기 위해 존재하지 않아요. 교회는 가서 모든 민족을 제자 삼으라고 하는 주님의 이 지상 명령을 수행하기 위하여 존재하는 거예요. 그래서 교회는 이곳에 얼마나 많은 사람이 모여 있는가, 이 시팅 캐패시티로 수용 능력으로 말하는 것이 아니라 얼마나 많은 성도들이 가서 전하는가, 샌딩 캐패시티, 파송 능력에 달려 있는 거예요. 그래서 저와 여러분은 누구다?
I am이라는 거예요. I am. I'm a missionary. 나는 선교사다. 이 세상을 살리기 위해 예수님으로부터 파송받은, 부름받은 선교사라고 하는 사실이에요. 이게 내 삶의 정체성이고 내 삶의 목적인 거예요. 그래서 선교는 거부할 수 없는 우리의 사명이에요. 자, 그리고 선교라고 하는 것은, 여러분, 선교란 무엇인가? 선교는요, 우리의 선교가 아니라 하나님의 선교라는 사실이에요. 하나님의 선교라고 하는 말은 하나님이 선교의 주체자라고 하는 것이에요. 자, 하나님이 선교의 주체자고 우리는 누구예요? 이 하나님의 선교의 파트너로 부름을 받은 자들이에요. 자, 그러므로 둘째, 선교는 하나님 아버지의 마음을 아는 거예요. 하나님 아버지의 마음을 알아. 여러분, 내 감정이 아니라 내가 좋아하고 내가 싫어하는 것과 상관없이 하나님의 마음을 따라 하는 것, 이것이 선교예요. 자, 하나님의 마음은 누구에게 있습니까? 하나님의 시선은 누구를 향하고 있습니까? 19절에 뭐라 그랬어요? 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아. 모든 민족이라고 그랬어요. 모든 민족, 모든 열방이에요. 그 어느 누구라 할지라도, 그 어떤 민족이라 할지라도, 모든 민족이라고 했어요. 여러분, 구약의 요나를 기억하십니까? 하나님께서 선지자 요나를 부르시고 그에게 아수르의 수도인 니느웨로 가서 하나님이 명하신 말씀을 선포하라고 하십니다. 근데 이 아수르는요, 아주 악한 자들이에요. 악한 자들. 아수르는 이스라엘의 원수예요. 원수. 그래서 요나가 어떻게 합니까? 정반대 방향인 다시스로 가는 배에 올라탑니다. 요나는 자신들의 원수에게 가서 말씀을 선포하는 것이 싫었어요. 그리고 요나는요, 이 하나님의 마음을 알았어요. 하나님의 마음을 알고 있어요. 니느웨에 가서 하나님이 주신 말씀을 선포할 때 니느웨 백성들이 회개하면 하나님은 그들을 용서해 주실, 이 민족의 원수인 이 아수르, 이들을 용서해 주실 거라는 사실을 알고 있어요. 왜? 하나님은 긍휼이 많으신 하나님이기 때문에. 요나는 그게 싫은 거예요. 그게 싫은 거예요. 내가 싫은 거예요. 하나님의 긍휼은 나에게만 임해야지 나의 원수에게도 적용되는 것은 싫은 거예요. 그래서 요나는 반대 방향으로 도망갔던 거예요. 원수는 망해야죠. 원수는 심판을 받아야죠. 그렇지 않아요? 그렇지 않습니까? 요나가 맞아요. 그렇다면 여러분, 요나는 의인이었기 때문에 구원을 받은 것입니까? 아수르만 악합니까? 이스라엘도 악하잖아요. 나는 자격이 있어서 구원의 은혜를 받은 것입니까? 나는 구원받아야 되고 저 사람은 구원받아서는 안 되고. 여러분, 내 감정을 따라 선교하고 싶은 나라와 하고 싶지 않은 나라를 결정한다면 그것은 잘못된 거예요. 그것은 선교를 잘못하고 있는 거예요. 선교는 내가 하고 싶은 일을 하는 것이 아니라, 내가 가고 싶은 나라를 가는 것이 아니라 하나님이 원하시는 일, 하나님이 가라고 하는 곳을 가는 것이 바로 선교인 거예요. 우리가 선교하고 싶지 않은 나라가 있잖아요. 그렇죠? 선교하고 싶지 않은 나라 있잖아요. 대표적인 나라, 어느 나라에? 어느 나라에? 북한이잖아요. 북한. 우리 민족의 원수. 망해야죠. 망해야죠. 하지만 북한을 향한 하나님의 마음은 어떤 마음일까요? 니느웨 백성들이 회개하고 돌아오는 것을 기뻐하신 하나님은 북한이 회개하고 돌아오기를 기뻐하지 않을까요?
그래서 가라 하면 가는 거예요. 가라 하면 가는 거예요. 여러분, 그래서 파키스탄도 가고 중국도 가고 일본에도 가고 북한에도 가고 그곳에 선교사도 보내고, 아니 비난을 받으면서까지 그렇게 할 필요가 뭐가 있겠어요? 그렇잖아요. 북한을 뭐 선교한다 그러면 뭐 빨갱이 아니냐, 친북 아니냐, 아니 그런 오해까지 받아가면서 뭐 그렇게 할 필요가 뭐가 있겠어요? 그런데요, 주님이 가라 하시면, 주님이 하라 하시면, 주님의 마음을 품은 사람은 가요. 주님의 마음을 품은 사람은 보내요. 왜? 모든 민족이 구원을 받기를 기뻐하시는 하나님. 사랑하는 여러분, 열방을 구원하시기를 원하시는 하나님의 마음을 아십니까? 하나님을 믿는다고 하지만 정말 여러분 하나님의 마음을 아십니까? 선교는 우리의 마음, 우리의 감정, 우리의 경험을 따라 하는 것이 아니라 하나님의 마음을 알고 하나님의 마음을 따라 하는 거예요. 자, 그리고 셋째, 선교는 다시 오실 주님의 재림을 앞당기는 거예요. 자, 읽어볼까요? 셋째, 시작. 선교는 다시 오실 주님의 재림을 앞당기는 거예요. 마태복음 24장 14절에 이렇게 말씀을 했습니다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 하나님은 이 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 이 시대에 저와 여러분을 부르셨어요. 여러분, 우리가 가야 하는 거예요. 전해야 하는 거예요. 우리가 가지 않으면 마태복음 24장 14절은 이루어지지 않아요. 여러분은 주님의 재림을 여러분 기대하고 계십니까? 여러분, 끝이 오길 여러분 원하십니까? 우리 예수님은 다시 오십니다. 다시 오세요. 그토록 다시 오시기를 원하시는 주님이 여러분 다시 오실 수 있도록 우리가 가야 하지 않겠습니까? 다시 오시기를 원하시는 그 주님이 다시 오실 수 있도록 우리가 가서 전해야 하지 않겠습니까? 여러분, 주님은 오늘 오실 수도 있어요. 그런데 아직 오시지 않았어요. 왜? 사명이 이루어지지 않았기 때문에. 복음이 다 증거되면, 전해지면 오신다고 했어요. 내게 할 일이 아직 남아있다는 거예요. 제 꿈은요, 살아 생전에 주님의 재림을 목격하는 거예요. 내가 죽어서도 천국에서 주님을 만나겠지만 내 살아생전에 주님을 뵙게 되면 이것도 또 얼마나 놀라운 일일까. 사랑하는 여러분, 주님은 영광 중에 오실 거예요. 그래서 마라나타, 주여 오시옵소서, 주여 오시옵소서. 주님 오시는 그 시간을 앞당기기 위해서, 그 주님을 만나기 원해서, 이 사명을 이루기 위해 우리의 물질을 드리고 우리의 시간을 드리고 우리의 재능을 드리고 우리의 생명을 드리는 것. 여러분, 이보다 가치 있는 일이 어디 있겠습니까? 우리가 가야 합니다. 그러한 우리에게 주님이 주시는 약속이 있어요. 20절 하에 주님이 약속하셨어요. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 왜 주님이 우리에게 이 약속의 말씀을 주십니까? 그 길이 결코 쉽지 않기 때문이죠. 사탄이 가만히 있지 않기 때문이죠. 사탄은 복음이 땅끝까지 증거되는 것을 막아야 하기 때문에 협박하고 핍박하고 죽이고자 하는 거예요. 하지만 우리가 평안을 누리고 그리고 확신 가운데 나갈 수 있는 것은 이 약속에 대한 믿음이 있기 때문인 것이죠. 주님의 약속에 대한 믿음이 있기 때문에.
사랑하는 여러분, 나와 함께 하시는 예수님의 권능을 경험하고 싶으십니까? 가면 경험하게 됩니다. 가지 않으면 주님의 능력을 체험하지 못하고 사는 거예요. 사랑하는 여러분, 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 주님이 나와 함께 하십니다. 그리고 그 사명을 이룰 때까지 함께 하시며 지키시며 승리케 하실 거예요. 저는 이 시대에 우리 모두가 복음을 전하며 모든 민족을 제자 삼는 일에 더욱 열정적으로 나갈 수 있기를 기도합니다. 우리 모두가 주님 다시 오실 때까지, 주님 앞에 서는 그날까지 선교사로서 선교적 삶을 살아가게 되기를 바랍니다. 여러분, 선교적 삶을 살아가는 우리 안에 있는 우상이 뭐예요? 우리가 가진 우상이 뭐예요? 편안함이죠. 편안함. 그리고 뭐예요? 안전. 편안함과 안전. 코로나 팬데믹을 지나가면서 우리 그리스도인 안에 가지고 있는 이 우상. 여러분, 여기 무슨 역사가 있겠어요? 여러분, 인생의 가장 큰 낭비가 무엇인 줄 아십니까? 제자 삼고자 가지 않는 삶이 가장 큰 낭비인 거예요. 저와 여러분을 구원하시기 위하여 독생자를 십자가에까지 내어주셨던, 그래서 전부를 쏟아부으신 그 하나님, 그 하나님의 명령을 우리가 따르지 않는다면, 사랑하는 여러분, 여러분 자신이 가장 큰 낭비인 거예요. 사랑하는 여러분, 올해 꼭 한 번은 단기 선교를 다녀오시길 바랍니다. 여러 가지 사정이 있어서 쉽지 않지만 갈 수 있도록 기도하시고, 그리고 다녀오시게 되길 바라요. 가보면 압니다. 내가 얼마나 복받은 인생인지. 가보면 하나님의 마음과 소원을 알게 됩니다. 가보면 나와 함께 하시는 하나님의 능력을 경험하게 됩니다. 가보면 내 인생이 변화되는 역사를 경험하게 됩니다. 그 선교는 결국 나를 살리고 교회를 교회되게 하는 하나님의 축복이에요. 사랑하는 여러분, 무릎 선교사로 살아가십시오. 한 나라와 한 종족을 품고 기도하십시오. 보내는 선교사로 살아가십시오. 갈 수 있는 분들을 보내고 보내진 선교사님들을 지원하며 격려하며 살아가십시오. 그리고 가는 선교사로 살아가십시오. 우리 모두가 전심으로 이 지상 명령을 향해 나간다면 우리 교회는 어떻게 될까? 올해 선교 30일과 함께 우리 성도들이, 우리 어린 자녀부터 우리 어른에 이르기까지 하나님의 이 지상 명령을 가슴에 품고 나가기 시작하고, 기도하고 지원하고 우리의 삶을 쏟아부으며 우리 교회는 어떻게 될까? 제 안에 기대와 흥분이 있습니다. 이사야 52장 7절 말씀으로 설교를 마칩니다. 우리 같이 이사야 52장 7절 말씀 함께 읽습니다. 시작. 좋은 소식을 전하며 평화를 공표하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가. 복음 들고 산을 넘는 자들의 발길이 얼마나 아름다운가. 미션 온. 우리의 가슴을 다시 열방으로. 기도하겠습니다. 하나님, 선교는 거부할 수 없는 하나님의 가장 복된 우리에게 주신 사명임을 깨닫게 하여 주옵소서. 그리고 선교는 나의 감정, 나의 경험을 따라하는 것이 아니라 하나님의 마음을 알고
하나님이 마음에 있는 곳에 따라가는 것이라는 사실을 하나님 마음에 깊게 새기게 하여 주옵소서. 그리고 하나님, 다시 오실 예수 그리스도, 선교는 예수 그리스도의 재림을 앞당기는, 다시 오시마 약속하신 주님을 만나게 되는 놀라운 하나님의 축복임을 깨달아 알게 하옵소서. 우리 사랑하는 믿음의 성도들, 하나님, 오늘 이 시간 하나님의 부르심에 순종할 것인가 거부할 것인가? 나는 순종하는 그리스도인인가 거부하는 그리스도인인가? 하나님, 오늘 하나님이 가장 원하시는, 기뻐하시는 결정을 하며, 하나님 결단하며, 우리 이 선교 30일을 기대하며, 하나님, 우리 온 성도들이 함께 찬양하며 전진하게 하여 주옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 예, 우리 다 같이 일어나셔서 우리 말씀을 생각하시면서 우리 결단 찬송 우리 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 함께 찬양하십니다. 일어나라, 주께서 부르시니
하나님이 찬양의 고백으로 말씀 붙들고 나아갑니다. 정말 약속하신 말씀대로 항상 우리와 함께 하시는 하나님, 하나님과 동행하며 선교적 사명을 또한 감당하는 이 한 주간 되게 도와 주옵소서. 오늘도 주님이 부어주시는 그 은혜를 누리며 전하며 나아가는 우리 한 분 한 분의 성도들을 하나님 손에 올려드리오니, 하나님 우리 귀한 믿음의 성도님들에게 하나님의 권세를 부어주시고 하나님의 은혜를 부어주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질과 시간과 신앙의 고백을 살아계신 한 분 하나님께 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 인도하심이 오늘도 하나님의 놀라운 기름 부으신 가운데, 은혜 가운데 선교적 소명을 감당하기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님 찬양합니다. 살아계신 주 나의 찾는 소망 걱정 없이 전혀 없네. 사랑의 주의 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 우리 중고등부 학부모님들은 잠깐 교제하시고 넥스트 룸에 가주시고요. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 평안히 가십시오.